ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਵੈਨ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 25 2019 ਚ एक ट्वीट किया सी, कहता हमें दिल्ली का नाम नहीं, दिल्ली वालों की जिंदगी बदलनी है, उनकी जिंदगी बेहतर बनानी है। लोगों का विकास दिल्ली का नाम बदलने से कैसे होगा। दिल्ली का नाम बदल रहे सी ते ये ट्वीट इन्हां ने की। केजरीवाल साहब कमाल दी गल है कि किसी बंदे की याददाश्त इस तरह फिसलती है या वल खाउंदी है, पहली बारी वेखी है। अज केजरीवाल साहब की कर रहे पंजाब च आके 100 महल्ला क्लिनिक जेडे पहला बने, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि वो जेडे 100 महल्ला क्लिनिक बने ने वो सारे ते सारे सेवा केंद्र के अंदर बने ही गए, एक भी नवी बिल्डिंग नहीं। मैं केजरीवाल साहब की गल का सहारा लेना कि तुसी भी ਨਾਂ ही बदले और किमें उहदे च गड़बड़ी हुई है वो मैं बाद च आउना। अज जेडे इन्हां ने 400 या 500 जेडे भी इन्हां ने ये आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक डेडिकेट करन लगे ने, दिस इज नथिंग एल्स बट अ मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। इहदी अजॉय शर्मे साहब की बदली इसलिए की गई क्योंकि वो स्कैम का हिस्सा नहीं बनना चाहे। हुण स्कैम तुसी इस हिसाब नाल वेख लो, तुसी सारे बड़े पढ़े लिखे सियाणे लोग हो कि लीपा पोछी, मैं आप दा ही एग्जाम्पल दिना है, तुसी ओहदे तो समझोगे, मैं दूर तो जाता ही नहीं। आ साडे एक मैं मजीठे हल्के च ही गया सा, आ मैं फोटो खिंच के आया जी उत्थों दी। प्राइमरी हैल्थ सेंटर बंद करता ते आम आदमी महल्ला क्लिनिक खोलता और जीते खोल रहा उस बिल्डिंग नूं अनसेफ डिकलेयर किया ते उहदा उद्घाटन किहने कीता। इह च लिखिया भी होया जी प्राइमरी हैल्थ सेंटर थरीएवाल ब्लॉक मजीठा, अज उहदा उद्घाटन किया। इह किहने कीता सी? कामरेड राम किशन मुख मंत्री पंजाब ने 20/2/1966 च, मतलब मुख्यमंत्री ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन जेडे सांझे पंजाब के मुख्यमंत्री सन, तुसीं वेख लो पंजाब बनने तो भी पहला की गल, उस बिल्डिंग नूं जाके जिहड़ी बिल्डिंग डिग्गण के किनारे है उत्ते फॉल सीलिंग लाई। फॉल सीलिंग किन्नी क लग सकती है जी? 10 बाय 10 के कमरे च। बाथरूम च टाइलां लातियां, थल्ले फर्श लाता। वध तो वध भी मैं कहां, जे अनसेफ बिल्डिंग की जिम्मेवारी किहदी होगी? जल कल डिग जाती है तो जे उहदे ते खर्च की शो किया 25 लाख, तो असल च कितना खर्चा 5-7 लाख का भी। इस तरीके का फ्रॉड करने वास्ते ये पंजाब च आया। एक हैल्थ सेंटर नूं, प्राइमरी हैल्थ सेंटर जिहड़ा नाल दी बिल्डिंगां च उत्थे चलदा, उहनूं बंद करके वो सारे डॉक्टर शिफ्ट करते कि जिहड़ा साडा एजेंडा वो चलाओ। हुण जिहड़ी मैं जॉय शर्मे की गल कर रहा सा, 10 करोड़ की आ वाइट वाशिंग, लीपा पोछी, सुरखी बिंदी जिन्हों कह देंगे आ, वो लाई आ कमरियां नूं, ते कमरियां ते ला के उत्ते आप दा बोर्ड लाता। ते याद है केजरीवाल साहब नूं ते भगवंत मान नूं किन्नी ढिड पीड़ होई सी, एक एंबूलेंस च बादल साहब की फोटो लगी सी।
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਨਾਟ ਅ ਕਲੀਨਿਕ, ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਮਗਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਟੇਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ। ਆ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲਤਾ। ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆਪ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਲਿਖਤਾ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਡੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ, ਮਗਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ 5 ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਕੌਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ? There is more than 1000 ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, which were catering to 6000 villages, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਰੂਤੀ ਦੀ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 73 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾ 10-12 ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਿੰਜਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਆ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੋ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਖੋਲੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ PGI 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ PGI ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਫॉर ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੀ। ਮਗਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ, ਤੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ। ਹੈਜ਼ ਇਟ ਐਵਰ ਬੀਨ ਹਰਡ ਆਫ? 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਉਹ 3-3 4-4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 420 ਸੀ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੀ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਤੀ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰੂੰਗਾ। 30 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲੀਪਾ ਪੋਛੀ ਫਰਨੀਚਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਫਰਨੀਚਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਾਲ ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ 5-6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ PGI ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਓਗੇ? ਅਪੋਲੋ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪੋਲੋ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਦਾ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓਗੇ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ RMOs ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਖੋਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਾਈ 800, 900, 1000 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ CHC ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਟੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਤਾ ਇਨ ਅਨਸੇਫ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ 1966 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ 56-57 ਈਅਰ ਓਲਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਜੀਠੇ 'ਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਰਪਾਥ 'ਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਕਲੀਨਿਕਸ। ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਬਚ ਜਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਜੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਕੁਆਟਰ 'ਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਆਟਰ। 15,000 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 800 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੌਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਮਦਰ 1.5 ਲੱਖ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਛਡਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਥੱਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਫੇਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, 73 ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ ਅਪਰੂਵਡ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 15 ਜਾਂ 20 ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਜਦ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਤੇ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ? ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਜਟ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗਾਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਨਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨਸੇਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਦ ਡਿੱਗੂਗੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ? ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਦੇਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਓ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਪਦੀ। ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 13,000 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਈ ਅੱਡ ਪੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 30,000 ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਅੱਡ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਹਰ ਨੌ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਡੈਸਕ ਲੱਗ ਜੂ ਨਵਾਂ, 5,000 ਦਾ ਡੈਸਕ ਹੋਊ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜੂ 20,000 ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਰੀ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੱਲਾ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਆਪਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆ ਮੈਂ 2 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਲਟਾ। ਆ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਾੜਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। 2,000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ 20,000 'ਚ ਡਿੱਗੂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ 'ਚ। ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਐਵੇਂ ਮੂਰਖ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲਿਆ अस्पताल में सिरिंज साथ लाए, 4 दिन से स्टॉक खत्म। सब तो सस्ती चीज होती है, मतलब बेसिक चीज है। जे टेटनस का टीका लाउना या कोई लाउना, ये बेसिक है, वो भी खत्म। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ NRIਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਜੀਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾ ਲਾਤਾ ਝੰਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ NRI ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਆ, ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ।
NRI मतलब बहुत ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਗਰ ਐਡੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਚੰਗਲ 'ਚ ਫਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਜੇ ਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਪਰੂਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ RTI ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਧੀਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ। नहीं, मेरे को अभी पता नहीं जी उसका, आज तो हेल्थ की बात करने आए हैं। हेल्थ होएगी तो इनके कोई स्टेटमेंट देंगे, अगर आपकी मेरी हेल्थ ही ना बची तो स्टेटमेंट कौन सी देंगे। बाकी मैनू जिहड़ी चीज़ का नहीं पता जी, मैं उहदे बारे बगैर समझे टिप्पणी नहीं दे सकता। लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेनटेन कर पा रहे, ये तो कोई लुकी छिपी गल नहीं, ये तो कोई इहदे च कोई दोरामा नहीं। मैं ना मेरी मजबूरी है कि मैं इंडस्ट्रीलिस्ट का ਨਾਂ नहीं लै सकता। जे मैं ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ तो मैनूं लगदा सवेरी विजिलेंस ते सवेरी ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ CBI ਤੇ ED ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ 2-3। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੱਗੇ ਮਗਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨੂੰ CII ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੋਟਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, CII ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ BMW, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ ਵਾਲਾ, ਆ ਗਈ BMW। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ। BMW ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਰੇਟਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹਦੇ ਸਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ देयर इज़ गोइंग टू बी एन इंक्वायरी। देखो ये बड़ी एक फैलेसी कह लो या भुलेखा हुंदा है बंदे नूं कि अज मैं जो फैसला कर लिया उहदी इंक्वायरी नहीं होनी। मैं तो ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਬੇਸ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੈਰੀ ਸੂਨ we are going to meet the governor and ask for an inquiry कि जेड़ा स्टेट 30,000 करोड़ का कर्जा लै चुक्या, लास्ट क्वार्टर च 15,000 45,000 करोड़ के कर्जा लै चुकूगा पहले साल च,
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੇਟਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਚ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪ ਲੱਡੂ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ਾਮ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇਗੀ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖਬਰ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ। थैंक यू। ये सर राष्ट्रीय स्तर पे आज भगवंत मान पंजाब सरकार ने, आप इश्तिहारों की तो बात आप कर ही रहे हैं, एक ऐसा इवेंट दिखाया जा रहा है कि 400 मोहल्ला क्लिनिक हमने शुरू कर दी। इससे पहले जितने हुए थे वो आप लोगों ने जो सांझ के अंदर की बिल्डिंग बनाई थी उसके अंदर कन्वर्ट किए गए। ये आप कह रहे हैं कि, और ये हमारे पास भी मीडिया रिपोर्ट्स है कि पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करके और उनको दिखाया जा रहा है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखो ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है जी पंजाब में। हेल्थ सर्विसेज बुनियादी ढांचा है और सबसे ज़रूरी सेवाएं हेल्थ और एजुकेशन की मानी जाती हैं फॉर एनी स्टेट बिल्डिंग या नेशन बिल्डिंग। और कैसे आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और भगवंत मान जी इसके साथ लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आज के प्रोग्राम से साबित हो रहा है। केजरीवाल साहब की आप अपनी एक ट्वीट है 2019 की, जिसमें वो कह रहे हैं हमें दिल्ली के नाम नहीं, दिल्ली वालों की ज़िंदगी बदलनी है, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, लोगों का विकास दिल्ली का नाम बदलने से कैसे होगा। आज मैं भी केजरीवाल साहब ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਕ भी ਇੱਟ नवी नहीं लाई, एक ईंट नहीं लगी। पुराने सेवा केंद्र, उनको पंजाबी में कहते हैं सुर्खी बिंदी, एक लीपा पोछी करके वाइट वॉश करके आपने 25 लाख रुपए एक छोटे से कमरे पे खर्च कर दिया। एक तो स्कैम वो कर दिया, जो 4-5 लाख का काम था उसको 25 लाख में कर रहे, और इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं कि जो बिल्डिंगें ने, मैंने आपको एक दिखाई है, जब यूनाइटेड पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक बिल्डिंग का 1966 में मेरे हलके में उद्घाटन करा हुआ है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, उस थ्रीएवाल जी, उसकी बिल्डिंग अनसेफ भी डिक्लेयर हो चुकी है क्योंकि 58 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। उसको जाके फॉल सीलिंग लगाया, ऊपर बिल्डिंग गिर रही है, छत गिर रही है, उधर फॉल सीलिंग लगाया, फ्लोरिंग करी है, वाइट वॉश करा और मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। डॉक्टर आपके पास देयर इज अ 40% शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स ऑफ MBBS एंड अदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, दे ज्वाइन नहीं करके राजी सरकार को। जो आपके कच्चे हेल्थ के मुलाजिम हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो आपके साथ वॉर पाथ पे हैं, वो काम नहीं करके राजी। और जब पिछले 100 मोहल्ला क्लिनिक सेवा केंद्र में खोले थे, वो कितने डॉक्टर रिजाइन कर गए थे। ये एक खबर नहीं 10 खबरें लग गई हैं अलग अलग, यहाँ तक कि MLA के अपने गांव के डॉक्टर रिजाइन कर गए कि नहीं हम नहीं काम कर सकते इन हालातों में।
तो आज जो दवाइयाँ पहुंच नहीं रही है, बेसिक सहूलत पहुंच नहीं रही है, और यहाँ पे एक स्कैम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और इश्तिहार दिया गया 10 करोड़ का, डेंटिंग, पेंटिंग, फर्नीचर, फॉल सीलिंग लगाई गई है 10 करोड़ का, इश्तिहार दिया गया 30 करोड़ का। कैसे जस्टिफाई करेंगे वो IAS अफसर? और जिस अफसर ने आवाज़ उठाई वो पहले इतने महत्वपूर्ण पोस्टों में रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर नहीं 3 चीफ मिनिस्टर, और उनको इतना काबिल समझा करा कि ये जो इनकी बेस्ट स्कीम थी उसका हेड बनाया गया, मगर जब उन्होंने इश्तिहार देने से मना कर दिया उनको बदल दिया गया और आज पोस्टिंग नहीं दी गई, और इश्तिहार दे दिया तमिलनाडु तक। अब तमिलनाडु वाला आदमी यहाँ पे आके पंजाब में कैसे इलाज कराएगा? ये तो 10-20 हज़ार तो उसका खर्चा हो जाएगा आने जाने का। कोई बिल्डिंग नहीं बनी, और हमारी तो इतना भावनाओं के अपमानित किया है कि जो 5 प्यारे साहिबान थे उनके नाम पे सैटेलाइट हॉस्पिटल तैयार था, चल रहा था सैटेलाइट हॉस्पिटल, उसको डाउनग्रेड कर दिया टू अ क्लिनिक, और उसमें ब्रांडिंग कर दी अपनी। और जब लोगों ने कल बहुत उधर हंगामा हुआ, विलेज गांव वालों ने विरोध करा, तब छोटे छोटे नाम ऊपर रख दिए, नीचे लिख दिया, फिर अपनी फोटो बड़ी लगा दी। ये तो सोच है इनकी। मगर अभी भी शर्म नहीं आई कि अब हटा दो नाम, वही नाम रह दो जो उस वक्त 99 में 300 साल को संबंध में जब ये 5 प्यारों के नाम पे ये तैयार हुई थी सैटेलाइट हॉस्पिटल, बेहद भी करी है सबसे बड़ी। और ये हटने वाले नहीं है, बिकॉज इनको अपनी PR प्यारी। और इश्तिहार एक दिया है, इधर मैं दिखा रहा था, ये अखबार मैं दिखा रहा हूँ जी, ये दिल्ली में भी दिया। सो मतलब केजरीवाल सी हेल्थ सर्विसेज फेल है, तभी तो इश्तिहार देने की जरूरत पड़ गई कि दिल्ली में नहीं आपको मिलेगी हेल्थ सर्विसेज, ये पंजाब में मिलेगी। और मुख्यमंत्री साहब अपना इलाज तो जाके अपोलो में कराते हैं। हेलीकॉप्टर लेके गए थे, 10 लाख हेलीकॉप्टर का जाने का लगा, 10 लाख आने का लगा। इधर तो उनको भी नहीं भरोसा अपने पे। और ये 6000 गाँव को जो हेल्थ सर्विसेज है उसको खाली करके अपना PR एक्सरसाइज चल रहा है। थैंक यू। हाँ जी, यार which fool in today's day and age believes Mr. Kejriwal or Mr. Bhagwant Mann? His own family doesn't have faith in what he's saying. Because before Bhagwant Mann makes any statement, there has to be a breath analysis test of his, whether he is in sober condition or he's drunk, whether it is before 8 p.m. or after 8 p.m. So what is, how can you believe a word that the man says? And he is the same person. I'm sorry, with all due respect, I have great regard for the Chief Minister's post, but he is the same gentleman who could not board a flight on his own from Germany, who had promised the Punjabis that there will be a BMW plant here, and then backtracked. So he is known for this. Even Goldie Brad, he said Goldie Brad is in our custody, then he said it is top secret. Now, have you ever heard of anyone who's been arrested because it's a public document, then it becomes top secret? It only happens in Bhagwant Mann. Another question is, Rahul Gandhi is alleging that there is a security breach in Jammu and Kashmir, and that is the reason he was suspended his yatra at Anantnag. I am not a spokesperson for the Congress party. No, I cannot comment on something. I don't know what is the situation, therefore it's not right for me to comment on it. But security, whoever's under any threat should be provided security. Safety and security is the job of the state and they must provide. Thank you.